W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O Królu Izraelski, Hosanna na wysokości. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenia, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, które żyje i króluje na wieki wieków.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус пройшов далей, узыходячы у Єрусалем. І калі ён наблізаўся да Бетаніі і Бетфагіі, да гары называнай Аліўнай, паслаў двух вучняў сваіх, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі, і калі увойдзеце ў яе, знойдзеце прывязанае асляня, на якое ніхто з людзей ніколі яшчэ не сядаў. Адвяжыце яго і прывядзеце. А калі нехта спытаецца ў вас, навошта адвязваеце, скажаце яму так: яно патрэбна пану». Пасланцы пайшлі і знайшлі ўсё так, як сказаў ім. А калі яны адвязвалі асляня, гаспадары яго запыталі іх: «Навошта адвязваеце асляня?» Яны адказалі: «Яно патрэбна пану». І прывялі яго да Езуса, і, накінуўшы на асляня сваё адзенне, пасадзілі Езуса. Калі ён ехаў, расцівалі адзенне сваё па дарозе, а калі набліжаўся да падножжа гары Аліўнай, усе мноства вучняў ягоных пачало ў радасці гучным голасам славіць Бога за ўсе цуды, якія яны бачылі, кажучы: «Благаслаўлёны кароль, які ідзе ў імя Пана, спакой у небе і хвала на вышынях». Некаторыя фарысеі з натоўпу сказалі яму: «Настаўнік, забарані вучням тваім». А ён адказаў: «Кажу вам, калі яны замоўкнуць, дык камяні закрычаць». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy braci i siostry, ta msza święta jest odprawiona w intencji ze świętej pamięci Antoniego Staniukiewicza, 25. rocznicę po jego śmierci, wypraszając dla niego Bożego miłosierdzia i radość wiecznego przebywania w niebie, aby Pan Bóg przebaczył mu jego przewinienia i przyjął do swego Królestwa Niebieskiego w niebie. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог дав мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам падтрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярну ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены, таму зрабіў я твар свой як цвёрды камень. Я ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божие.
Боже, чемусь mnie opuścił? Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufaj Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miluje. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Swora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja zloczyńców, przepodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dzielą między siebie moje szaty i rozrzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Читання послання святого апостола Павла до філіпянаў. Езус Христус, будучы ў постаці Бога, не палічыў патрэбным быць нароўні з Богам, але выракся самого сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей. І з выгляду стаўшы, як чалавек, прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае калене стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слова Божие. Богу niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Для нас Христос стал сим послушный аж до смерти, а была то смерть на крzyżu. Для tego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, który jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Мука Пана нашого Єсуса Христа. У той час поднялися старейшини народу, першосвятари і книжники, і повели його до Пілата. Почали винуватить його, кажучи: «Ми знайшли, що він зводить народ наш і забороняє платити податок Цезару, і говорить, що він Месія король». Пілат же спитався у його: «Ти король юдейський?» І він сказав йому у отказ: «Ти кажеш?» Тоді Пілат сказав першосвятарам і народу:
Я не знаходжу ніякай віны ў гэтым чалавеку. Але яны настойвалі, кажучы, ён бунтуе народ, навучаючы па ўсёй Юдэі, пачаўшы ад Галілеі аж дасюль. Калі Пілат пачуў пра Галілею, спытаўся, ці гэты чалавек галілеец, і, даведаўшыся, што ён з краіны Ірада, адаслаў яго да Ірада, які ў гэтыя дні таксама быў у Єрусаліме. Ірад, калі убачыў Езуса, вельмі узрадаваўся, бо даўно жадаў убачыць яго, таму што ён чуў пра яго і спадзяваўся убачыць які-небудзь ягоны цуд. І задаў яму шмат пытанняў, але ён нічога яму не адказваў. А першасвятары і кніжнікі стаялі і заўзята вінавацілі яго. Тады Ірад са сваімі жаўнерамі зняважыў яго і насмяхаўся над ім, апрануў яго ў бліскучае адзенне і адаслаў да Пілата. У той дзень Пілат і Ірад сталі сябрамі паміж сабою, бо раней яны былі ў варожасці. Пілат склікаў першасвятароў, начальнікаў і людзей і сказаў ім: «Вы прывялі да мяне гэтага чалавека, як таго, хто бунтуе народ. І вось я перад вамі дапытваў яго і не знайшоў у гэтым чалавеку ніякай віны, у якой вы яго вінаваціце. Таксама і Ірад, бо адаслаў яго да нас. І ён не ўчыніў нічога вартага смерці, таму я пасля бичавання адпушчу яго». Ён быў абавязаны звольніць ім на свята аднаго вязня, але яны закрычалі ўсе разам: «Забі гэтага, а адпусці нам Бараббу». Ён быў пасаджаны ў вязніцу за бунт, які адбыўся ў горадзе, і за забойства. Пілат зноў прамовіў да іх, жадаючы адпусціць Езуса, але яны крычалі: «Укрыжуй, укрыжуй яго». Ён трэці раз сказаў ім: «Што дрэннага зрабіў ён? Я не знайшоў у ім нічога вартага смерці. Я пасля бичавання адпушчу яго». Але яны і далей вялікімі крыкамі дамагаліся, каб яго укрыжавалі, і крык іх узрастаў. І Пілат вырашыў, каб сталася згодна з іх просьбай, і адпусціў ім пасаджанага у вязніцу за бунт і забойства, якога яны прасілі, а Езуса аддаў іхняй волі. Калі павялі яго, схапілі нейкага Сымона Кірынейца, які вяртаўся з поля, і усклалі на яго крыж, каб ён нёс за Езусам. Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус звярнуўся да іх і сказаў: «Дочкі Єрусалемскія, не плачце па мне, а плачце па сабе і па дзецях вашых, бо вось надыходзяць дні, калі скажуць: шчаслівыя бясплодныя і ў лоні, якія не нарадзілі, і грудзі, якія не кармілі, тады пачнуць казаць горам: упадзіце да нас і па горкам, накрыйце нас. Бо калі гэта робяць з зялёным дрэвам, то што будзе з сухім? Вялі з ім на смерць і двух злачынцаў. І калі прыйшлі на месца, званае Чэрап, там укрыжавалі яго і злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку. А Езус сказаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». І дзелячы ягонае адзенне, кінулі жарабы,
а люди стояли і глядели. І праводари їхні так само насміхалися, кажучи, інших ратував, няхай уратує себе самого, коли он Месія, вибраний Богом. Жаўнеры таксама здзекліваліся з яго, падыходзілі і падавалі яму воцат, кажучы, калі ты кароль юдэйскі, уратуй сябе самога. І быў над ім надпіс «Гэта кароль юдэйскі». Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы, ці не ты Христус, уратуй сябе і нас. Але другі папракнуў яго, кажучы, нават Бога ты не баішся, бо церпіш тую самую кару. Мы асуджаны справядліва і прымаем кару, вартую нашых учынкаў. Ён жа нічога дрэннага не зрабіў і сказаў, узгадай пра мяне, калі будзеш у сваім валадарстве. І сказаў яму Езус, сапраўды кажу табе, што сёння будзеш са мною ў раі. І было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю, аж да 9 гадзіны. Сонце зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне, і Езус закрычаў моцным голасам, «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». І сказаўшы гэта, сканаў. Усе становімся на калені і праз хвіліну будзем у цішыні. Сотнік убачыў, што сталася, і славіў Бога, кажучы, сапраўды чалавек гэты быў справядлівы. І ўсе людзі, што сабраліся на гэта відовішча, калі убачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі, а здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго, і жанчыны, якія прыйшлі з ім з Галілеі, і глядзелі на гэта. Гэта слова Пана. Приглашаю деток ближе сюда к алтарю. Похваленный Иисус Христос. О, какие молодцы. Вас сегодня уже много больше, да, по сравнению. А кто мне скажет, что сегодня за такой праздник, да? Все пришли такие красивые, нарядные, одетые, да? Принесли с собой цветы, да? И кого-то, наверное, будем поздравлять, да? Или нет? Вербное воскресенье сегодня. Вербная неделя, да? А что это значит, что это вербная неделя? Кто скажет мне? То, что надо свинтить вербочку. То, что надо свинтить вербочку, хорошо. А что еще? Осталась неделя до Пасхи. Осталась неделя до Пасхи, да? Что еще такого с вербной неделей? Да? Или мы свинтим вербочки для того, чтобы это потом пришли домой, да? И нам родители так. Не я бью, верба бьет, да? Или нет? Чтобы мы себя хорошо вели. А что еще такого? Кто, может, помнит?
Что мы все приносим вербочки. Да, мы все приносим вербочки, да. Что еще, может, кто помнит? Иисус приехал в Иерусалим. Правильно. Сегодня мы вспоминаем все те события, да, связанные с тем, когда Пан Иисус, да, въехал в Иерусалим, да. То, что Пан Иисус, да, он въезжал на ослике, да, в город, в Иерусалим, да, и все люди, да, брали что? Его встречали, да, брали свои пальмы вербочки, я тебе верну, да, махали ему, да, приветствовали, да, кто-то клал ему под ноги, да, и шел. И, соответственно, они его так приветствовали, да. И как вы думаете, само собой, там были люди взрослые, да, мужчины, женщины, ну и также, как вы думаете, кто был там? Конечно же, дети, да. Они, как и взрослые, да, побежали на эти радостные крики, да, восхваление, то, что вот приехал Мессия, да, который нас спасет. Но спустя пару дней, да, они уже не были такими радостными, да, а кричали ему то, что мы тебя не хотим, да, и чтобы его распяли на кресте, да. Хорошо, такой блиц-опрос, вопрос, да. Как вы думаете, что такое эмоция или эмоции? Это когда человек улыбается, у него появляется что-то на лице. Хорошо, что-то появляется на лице. Хорошо, а кто еще скажет мне, что такое эмоция, эмоции? Это настроение. Это настроение, хорошо. Это изменение лица человека. Изменение лица человека, да. Хорошо, а что еще? Чувство человека. Чувство человека, хорошо. А что еще? Вот я, наверное, покраснел, да, и какая у меня эмоция на лице? Радостная. Хорошо, что еще? Или, может быть, красное то, что я это, стыдно мне. Тоже может быть. Хорошо. Идем дальше, спрашиваем. Эмоция – это когда у человека меняется настроение. Хорошо. Эмоции – это когда меняется настроение, да? Хорошо, дорогие детки. А если я вам скажу, да, простыми, скажем так, словами, да, то, что эмоция, да, это реакция, например, нашего организма, да, на то или иное. Например, действие, событие, которое с нами происходит. Например, да, все смеются, да, и, соответственно, мы тоже будем смеяться, да, или будем плакать. Конечно же, мы будем смеяться, да. Например, все сидят, ну и я буду сидеть, да. Либо же, например, все поют, и я пою, да. Либо же, например, когда кто-то грустит, да, ну и, соответственно, наверное, мне тоже приходит такая грусть, да, или нет. И сегодня, дорогие детки, да, в вербное воскресенье, да, Пан Иисус учит нас, дорогие детки, и вас также, взрослые, чтобы мы в своей повседневной жизни не поддавались различным эмоциям, которые нас окружают в нашей жизни. Чтобы, соответственно, когда, например, нам радостно, да, соответственно, чтобы эта радость мы сохраняли в своем сердце и в своей душе. Чтобы не было так, то, что, например, мы такие радостные, счастливые, да, приходим, например, на работу, либо же в класс, да, и там кто-то без настроения, кто-то ругается, кто-то еще там что-то плохое говорит и думает, да, чтобы мы не поддавались под этот прессинг, и, соответственно, чтобы мы сохраняли в своем сердце вот эту вот радость, которая идет с нашего сердца от любви к Богу. Поэтому, дорогие детки,
Само собой, как вы знаете, то, что у нас в следующее воскресенье будет какой праздник? Пасха. Замечательно. И как вы думаете, само собой, на каждый праздник, да, мы готовим какой-нибудь подарок, да? Готовим подарки. Готовите подарок пану Иисусу? А как вы думаете, какие подарки можно ему приготовить? Хорошую учебу. Хорошую учебу, хорошо. А какие еще подарки можно пану Богу, пану Иисусу подарить? Не грешить. Не грешить, хорошо. Ходить в костел. Ходить в костел, отлично. Робить хорошие учинки. Хорошо, робить хорошие учинки. Каждый раз молиться. Хорошо, днем и ночью молиться, хорошо. А днем и ночью молишься? Хорошо. А как вы думаете, а что люди взрослые могут такого подарить пану Иисусу? Как вы думаете? Не ругать без дела детей. Слышали? Не ругать без дела детей. Все. Не срываться на детях. Не срываться на детях, да? А что еще такого могут взрослые подарить пану Богу, пану Иисусу? Не бить детей. Не бить детей, вот так вот, все. Забираем микрофон, не будем рассказывать все тайны. Так вот, дорогие взрослые, да, самым основным и главным подарком будет для Иисуса на Пасху, если вы приступите к споведи и примете святую коммунию. И когда ваша исповедь, она будет искренняя, и когда мы на ней не утаим ни одного греха. Поэтому, дорогие детки, желаю вам, чтобы вот эти вот дни, которые у нас остались перед Пасхой, да, они были наполнены спокойствием, само собой радостью, то, что скоро близко Пасха, и, соответственно, не забывайте про ваши добрые дела, которые вы себе взяли выполнять на пост. Договорились? А теперь тихонечко возвращайтесь на свои места. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy I stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Pilatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajme Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Праз Єсуса Христа, який праз свою муку і смерть на крижі,
выслужил людям избавление, узнесем до Бога Отца милосердности, покорные молитвы и просьбы. Молимся за святий костьол, як показує вартість одречення на шляху до святості. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за молодь, каб апраўдала пакладзеную ў ёй надзею і заўсёды была ў касцёле, прыкладам энтузіазма, радасці і даверу Христу. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за нашу парафіяльную супольнасць, каб мы ўсе добра і годна перажылі вялікі тыдзень і містэрыю мукі, смерці і воскресення нашага збаўцы Jesуса Христа. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за тых, хто шукае Божую праўду і за тых, хто сумняваецца, каб сіла Божай любові дазволіла ім паверыць нанова. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за наших родных, померлых, каб кроў Христа очистила іх ад грахоў і каб маглі сузіраць Яго хвалу Тебе. Выслухай. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за нас саміх, аб узмацненні веры і сапраўдным навяртанні сэрца. Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Помолимся за людей, якія адчуваюць сябе пакрыўджанымі, каб яны былі вольныя ад нянавісці і гнева ў сваім сэрцы. Цябе просім. Молимся за памерлых, за святой памяці Антонія Станюкевіча ў 25-ю гадавіну пасля яго смерці, каб абмытыя крывёю Христа яны увайшлі ў радасць вечнага жыцця. Цябе просім. Божа, Ты здабыў для нас сябе праз кроў свайго Сына. Выслухай нашы малітвы і ўчыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы да Цябе адзінага і сапраўднага Бога, праз Христа Пана нашага. Amen. Idziesz przez wieki, krwią znaczysz drogę, twarda od cierpień i bólu. Krzyż niesiesz ciężki, boisz ból, trwogę. Jezu Chryste, nasz Królu, króluj nad nami, władaj sercami, niech wszędzie płonie znicz wiary, niech zew miłości, wiary, ufności, świat wiedzie pod Twe sztandary. Króluj nad nami, władaj sercami, niech wszędzie płonie znicz wiary, niech zew miłości, wiary, ufności, świat wiedzie pod Twe sztandary. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednał nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca
wielki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odkupować zgodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosła nam zbawienie. Dlatego ze wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Pani Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej blubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, albowiem tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
pozdrowiona, hostia żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaje Jezu. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Witaje Jezu. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaje Jezu. Witaje Jezu. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaje Jezu. Witaje Jezu. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyi. Bądźże pozdrowiona, święta krynico, serce przenajświętsze, laski świątnico. Witaje Jezu.
jest dobry, Waladary nasz Pan, Ty jest dobry, Ty jest dobry, Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Mocny, Ty jest mocny, Ty jest mocny, Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Szczodry, Ty jest szczodry, Waladary nasz Pan, Ty jest szczodry, Ty jest szczodry, Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Mudry, Ty jest mudry, Ty jest mudry, Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Wieczny, Ty jest wieczny, Ty jest wieczny, Waladary nasz Pan, chwała Tobie. Módlmy się. Boże, Ty nas pośliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna pobudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy. Spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Послухаємо парафіальні обяви. Сьогодні Пальмова неділя або неділя Муки Пана, яка розпочинає Великий тиждень. У аўторак, 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, з 13 гадзін магчымасць адарацца Найсвяцейшага сакраменту, у 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці, святая імша Божай міласэрнасці. Великую сераду пасля вячэрняй імшы адбудзецца падрыхтоўка для бацькоў і хросных дзяцей, якія будуць ахрышчаны ў пасхальную вігілію і ва ўрачыстасць Васкрасення Пана. У Великі чацвер святая імша вячэры Пана ў 19 гадзін. Пасля святой імшы адарацыя Найсвяцейшага сакраменту ў цямніцы да поўначы. Асабліва запрашаем на святую гадзіну з 23:00 да поўначы. У Великую пятніцу адарацыя каля цямніцы з 8 гадзін раніцы. У 18 гадзін крыжовы шлях. Літургія Мукі Пана ў 19 гадзін. Пасля літургіі выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту ў гробе панскім і адарацыя да 23:00. У Великую пятніцу пасля літургіі Мукі Пана распачынаем навенну да Божай міласэрнасці. Асабліва запрашаем на 15 гадзін на гадзіну міласэрнасці. З суботы да нядзелі Божай міласэрнасці ўключна. Великую суботу гэта будзе толькі вяночак да Божай міласэрнасці, а пачынаючы з нядзелі, пасля вяночка будзе таксама святая імша да Божай міласэрнасці. У Великую суботу адарацыя пры гробе з 8 гадзін раніцы і да літургіі пасхальнай вігіліі. Пасхальная вігілія распачнецца ў 20:00. Просім узяць з сабой на суботнюю літургію свечкі вечарам, каб пры іх святлей аднавіць абяцанне хросту. Пасля пасхальнай вігіліі працягнецца адарацыя пры гробе, якая будзе доўжыцца ўсю ноч да рэзурэкцыі. Рэзурэкцыя ў 6 гадзін раніцы ў наступную нядзелю, якая распачнецца працэсіяй вакол касцёла, таму хто будзе ўдзельнічаць у працэсіі, то вялікая просьба прыйсці трошкі раней, хаця б за 15-20 хвілін. Пазней святай імшы ў наступную нядзелю велікодную 10, 12, 15, 17 і 19 гадзін.
Захочваем да удзелу ў літургіі гэтых вялікіх дзён святого пасхальнага трыдуум, які з'яўляецца самым галоўным літургічным успамінам на працягу ўсяго года, самае галоўнае свята. Таму і ў вялікі чацвер, вялікі ў пятніцу, вялікую суботу запрашаем усіх, каб прыйсці і вечарам на літургію, але таксама на працягу дня знайсці час, каб прыйсці на адарацыю. Асабліва хацелася б звярнуць увагу на суботу наступную, бо на працягу ўсяго дня будзем прыходзіць сюды ў касцёл, каб пасвяціць ежу. Не забывайце аб тым, што Вялікая субота гэта яшчэ не Вялікдзень. Вядома, хоць прыходзяць усе ўжо з такім трошкі святочным настроем, нясуць з сабой там яйкі пафарбаваныя розныя і гэтак далей, але гэта яшчэ Вялікая субота. Гэта асаблівы дзень у касцёле, дзень цішыні, калі мы разважаем над смерцю Езуса Хрыста, калі чуваем каля яго гробу. Таму заахвочваю, каб прыходзячы сюды, каб пасвяціць ежу ў суботу, знайсці хаця б некалькі хвілін, каб таксама памаліцца каля гроба панскага, дзе будзе праходзіць адарацыя. І таксама асабліва хацеў бы запрасіць на начную адарацыю, якая будзе ў суботу, пачнецца вечарам пасля пасхальнай вігіліі і да нядзельнай раніцы будзе трываць. Знайсці гэты час для Езуса Хрыста. Вядома, пасля прыгатаванняў да Вялікадня можа хтосьці будзе чуць сябе і змучаным, і захоча адпачыць ноччу, але ўжо як святкуем якіясьці юбілеі, свадзьбы ці яшчэ якіясьці святы, то маем сілы, каб паўночы і танцаваць, і спяваць, і гэтак далей. І хапае сілаў. А тут адзін раз у год прыйсці ноччу, каб пабыць разам з Езусам Хрыстом, які памёр дзеля нас, памёр, каб мы жылі. Прыйсці, каб паразмаўляць ім, каб задаць яму свае пытанні, тое, што трывожыць нашае сэрцы, бо вельмі часта ў мітусні нашага жыцця на гэта не хапае часу. А можа, трэба так, як Нікадэму у Евангеліі, прыйсці менавіта ноччу, каб даверыцца, адкрыць перад Езусам сваё сэрца і расказаць яму ўсё, што мы перажываем, аб чым думаем, і паслухаць тое, што Езус скажа нам у адказ. Таму захвочу, каб знайсці гэты час ноччу на начную адарацыю, хаця б на ненадоўга, але каб быць і памаліцца тут, пачуваць разам з Езусам Хрыстом. Сакрамент споведзі ў панядзелак, аўторак і сераду будзе за паўгадзіны да святой імшы. Таксама ў Вялікі чацвер будзе магчымасць споведзі за паўгадзіны да святой імшы, аднак падчас святой імшы ў Вялікі чацвер спавядаць не будзем. Таксама будзе магчымасць споведзі з 8 гадзін раніцы на працягу ўсяго дня ў Вялікую пятніцу і Вялікую суботу. Увесь час, увесь дзень будзе святар знаходзіцца ў спавядніцы, ў канфесіянале, таму будзе магчымасць прыйсці паспавядацца. Таксама ў Вялікую пятніцу будзе магчымасць прыступіць да споведзі падчас літургіі вячэрняй, а ў суботу падчас літургіі пасхальнай вігіліі не будзе споведзі. Святая камунія ў Вялікую пятніцу, Вялікую суботу будзе ўдзяляцца толькі падчас літургіі вечарам. Асвячэнне ежы ў Вялікую суботу будзе адбывацца ў касцёле кожную гадзіну, пачынаючы з 8 гадзін да 19. У вёсках, у кальчунах у 9 гадзін, гароднікі 9:30, павяжы 10:15, Крыбаўшчына 10:45, Маствілішкі 11 гадзін, Дружба 11:45, Грынцы 12 гадзін, Паляны 12:15, Сухадолы 12:45, Людвікаўшчына 13:30. Вялікую пятніцу абавязвае строгі пост, у Вялікую суботу рэкамендуецца ўстрыманне ад мясной ежы. У парафіяльным кіоску можна набыць велікодныя свечкі, таксама велікодныя сімвалы. Дзякуем всім за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Ахвяры сабраныя сёння падчас святой імшы прызначаны на патрэбы нашай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне Уладзімір Станкевіч, 72 гады, і Ян Жаброўскі, 66 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць Пане. Światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. A światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверым на распачаты тыдзень у нашую парафію Маці Божай Яснагурскай. Памолімся за ўсіх кандыдатаў з нашай парафіі, якія ў гэтым месяцы прымуць сакрамент бяжмавання, а таксама за дзяцей з нашай парафіі, якія ў маі прымуць першую святую камунію. Под Твою обронę.
Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za Maryjo nami. Pani Jasnogórska, Módl się za Maryjo nami. Pani Jasnogórska. Módl się za nami. Жадаем всім побожного переживання Великого Тидня, особливо Святого Пасхального Тридума. На этот тыдзень примем Божие благословение, а після поблагословим дітей. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Ty nasz car, Waladar, Waladar, o Jezus nasz. Ty nasz car, Waladar, Waladar, o Jezus nasz. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе, славим Тебе. Ты наш царь, Waladar, o Jezus nasz. Ty nasz car, Waladar, o Jezus nasz. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе. Узносим до Тебе мы сердце, узносим до Тебе мы руки, стоим перед Твоим обличьем, славим Тебе, славим Тебе. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen.